Hi everyone, it's me Janisha. Welcome back to our class. Still, we are in the third unit in remedial grammar, and the title itself is a long one: Basic Sentence Types, Reported Speech and Voice, Determiners, Prepositions, and Conjunctions. It's a long title. The chapter has been divided into different sections. Again, among this much sections, we have finished only the first section, basic sentence types. Okay, and the last 2 or 3 classes, we discussed in detail the different types of sentences and how to form it, how to identify it, the punctuation of each sentences, and everything we discussed in detail, the order of each type of sentence we discussed in detail. And now we are moving on to the second one, reported speech. So this is also a long topic, and in order to do this one, in order to learn reported speech, we have to be familiar with the 12 tense forms. Okay, in the second unit, we have discussed the 12 tenses and its structures, how to form each sentence, what is the pattern of each sentence. I have given a table and which include the pattern of each tenses with examples. So before moving on to the reported speech, you have to be thorough with that 12 tense forms. Okay, then only we can easily convert a sentence from direct speech to indirect speech. Okay. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പീച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തറവാക്കി വെക്കുക ഈ ടെൻസ് ഫോംസും അതിൻ്റെ പാറ്റേണും സ്ട്രക്ചേഴ്സും have to be very much thorough with those topic. Okay, then it's not a completely new topic to you. We have learned this topic in our school days. Reported speech നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, സോ വേർ ഇസ് ഇറ്റ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. യെസ്, ഒരു ലോങ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. യെസ്, ദിസ് ഇസ് സോറി. Reported speech. This is the topic, reported speech. Direct and indirect speech. Okay. Direct and indirect speech. So from the title itself, we can understand the difference between the two terms, direct and indirect. Direct means a face-to-face. Okay, two persons, two or more than 3 persons be there. So direct conversation takes place there. Indirect speech, so it's not a direct one, not face-to-face conversation. Okay, let's see what is given here in introduction section. There are 2 ways of relating what a person has said, direct and indirect. In direct speech, we repeat the original speaker's exact words. Okay, direct speech, we repeat the original speaker's exact words. ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എന്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. We repeat the original speaker's exact words. That's what is happening in direct speech. For example, he said,
I have lost my umbrella. He said, I have lost my umbrella. ഓക്കെ, ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ, അതായത് നേരിട്ട് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ്. ഓക്കെ, അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം നെതർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഒരാളിൽ നിന്ന് കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു കാര്യം വേറൊരാളോട് ചെന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പം പറയുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആവാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് നിന്ന് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആവാം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് only two persons are there, me and my friend, we two are there and we were talking, and after that conversation I told whatever we both of us talk to another person. ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് അവിടെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വേറൊരാളോട് അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന പല വാക്കുകളും നമുക്ക് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലത് നമ്മൾ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം, അതായത് പ്രസൻറ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നടന്ന ഒരു സംഭവം, വി റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. In direct speech, we repeat the original speaker's exact words. He said, I have lost my umbrella. Remarks thus repeated are placed between that commas, inverted commas എന്ന് പറഞ്ഞു. And a comma is placed immediately before the remark. Remark means അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റിമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഹീ സെഡ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ അംബല്ല. ഹീ സെഡ്, അയാൾ പറയുന്ന റിമാർക്ക്, പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ അംബല്ല എന്നാണ്. അതിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എ കോമ ഈസ് ഗിവൺ ദെയർ ബിഫോർ ദ റിമാർക്ക് ഹി പുട്ട് ഫോർവേഡ്. Remarks thus repeated are placed between inverted commas, and comma is placed immediately before the remark. റിമാർക്കിൻ്റെ മുൻപ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. Direct speech is found in conversations, in books, in plays and in quotations. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അത് നമ്മൾ ബുക്സിലും പ്ലേസിലും ഫിലിംസിലും കൊട്ടേഷൻസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതേസമയം in indirect speech, we give the exact meaning of a remark or a speech without necessarily using the speaker's exact word. That's the difference. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പീക്കറുടെ എക്സാക്റ്റ് വേർഡാണ് അതവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വി ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് സ്പീക്കർ. ഒറിജിനൽ സ്പീക്കറുടെ എക്സാക്റ്റ് വേർഡ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഹീ സെഡ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ അംബല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മളത് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹീ സെഡ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ്. ഹീ സെഡ് ദാറ്റ്, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, ഹീ അവിടെ ഐ എന്നുള്ളത് ഹീ സെഡ്, അവൻ പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ അംബർല, എനിക്ക് എൻ്റെ അംബർല നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടൊരാൾ അത് മറ്റൊരാളോട് പറയാണ്, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരാളോട് പറയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കുട അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊനൗൺ അവിടെ മാറി. എന്തായിട്ട് മാറി? ഹീ ആയിട്ട് മാറി. ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺ ഹീ ആയി. ദെൻ ഹാവ് എന്നുള്ളത് മാറി. ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ്, ഹാവ് എന്തായിട്ട് മാറി? ഹാഡ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ ലോസ്റ്റ്, വി നോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ് വി യൂസ് ഓൺലി വി ത്രീ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോസ്റ്റ്, ഹാവിന് ശേഷം ലോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ഹാഡിന് ശേഷം വി യൂസ് ഓൺലി വി ഫോം ഓഫ് ദി വേർബ്. Then his umbrella, my umbrella, my the possessive pronoun my changed into his. അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കുട നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്. ഏതാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം? ഒന്ന്, രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ്.
മറ്റേതോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് കേട്ട ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. There is no comma after say in indirect speech. That can usually be omitted after say and tell plus object. Indirect speech. Direct speech ഞാൻ പറഞ്ഞു. Example is here. Direct speech പറഞ്ഞു. He said ആ റിമാർക്കിന് മുൻപ് കോമയുണ്ട്, 2 ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിമാർക്സ് is given. But in indirect speech we are not using any comma after the remarks in indirect speech. That can usually be omitted after say and tell plus object, but it should be kept after the verbs complain, explain, object, point out, protest. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വേർബ്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടൈപ്പാണോ അതിനനുസരിച്ചായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വെർബ്. ഒരു നോർമൽ കേസിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് സെഡ് ഓർ ടെൽ. അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലെയിൻ then we have to use the verb as complained. Then if we are pointing out something, then have to use that verb point out. And if you are if the situation is to protest something, ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യണം? പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, then situation in the sense depends on what type of sentence it is. Indirect speech is normally used when conversation is reported verbally. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ വെർബലി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. When we turn direct speech into indirect, some changes are usually necessary. Okay, that's the main thing we have to learn. ഏതെല്ലാം ഏരിയാസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, ഏതെല്ലാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നൗണ് വരും, സബ്ജക്റ്റ് വരും, ഒബ്ജക്റ്റ് വരും, പ്രനൗണ് വരും, അഡ്ജക്റ്റീവ് വരും, അഡ്വേർബ് വരും, കൺജങ്ഷൻസ് വരും. ഇതെല്ലാം വരും പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ് വെൻ വി കൺവേർട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം when we change a sentence from direct to indirect speech, some changes happens to the different constituents. Okay, and we have to be familiar with those changes. Then only we can correctly change a sentence from indirect to direct and direct to indirect. രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു ഡയറക്റ്റ് തന്നാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്കും, ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നാൽ അത് ഡയറക്റ്റിലേക്കും മാറ്റാൻ നമുക്കത് കഴിയണം. Okay, അപ്പം let's see the first changes given here. Pronouns and adjectives. Pronouns and adjectives. അതായത് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പ്രനൗൺ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രനൗൺ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് ദെയർ വെൻ വി ചേഞ്ച് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. നോക്കാം. അത് പ്രനൗൺസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. പ്രനൗൺ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രനൗൺ? Pronoun means the noun used, the word used instead of noun. Word used instead of noun. Instead എന്ന് വെച്ചാൽ പകരം. അത് നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പ്രൊനൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ. വി യൂസ് പ്രൊനൗൺ ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ. ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ. ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു അവോയ്ഡ്. വി യൂസ് പ്രൊനൗൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി, ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ, ആവർത്തന വിരസത. അപ്പം നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പം രാഹുൽ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. രാഹുൽ ഇസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ
10th standard. Rahul is coming from Calicut. Rahul is interested in പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും നമ്മൾ രാഹുൽ 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലിസണേഴ്സിന് തന്നെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് an irritation to the listener. So in order to avoid that repetition, we use pronoun. ആ നൗണിന് പകരം നമ്മൾ pronoun ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം if the name Rahul is a name of a boy, so instead of that name we can use the pronoun he അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ if it is a name of a girls, നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഷീ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു പ്ലൂരൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും? ദേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഐ, യു, ദേ, വി, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും what is adjective? Adjectives means words used to describe. Okay, words to describe. Words used to describe or qualify a noun. Qualify a noun. അതായത് നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് വി കാൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. വിശേഷണം എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാമവിശേഷണം എന്ന് പറയും. അതായത് നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. ദറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സും പ്രൊനൗൺസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വരുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, first and second person pronouns and possessive adjectives normally change to the third person. Okay, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നമുക്കറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ ആണ് ഐ. അതുപോലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്ത്? യു, നീ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ നമുക്ക് നീ എന്ന് പറയാൻ. അതിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ, അതുപോലെ വി, ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ ആണ്. യു, ദേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹി, ഷീ, അവൻ, അവൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്നെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഐ, മൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയുന്നതാണ് യുവർ ആണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. ഇനി തേർഡ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ 2 പേരുണ്ട്. അപ്പം മൂന്നാമതൊരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമുക്ക് ഹി, ഷീ എന്ന് പറയാം. അവരാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം if the sentence contains first and second person pronoun, when we change that into indirect speech, we will have to change the first and second person pronoun into what? Into third person pronoun. Third person pronoun. ഇനി അത് ഏതാണ്? എല്ലാം അങ്ങനെ മാറ്റരുത്. തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറ്റുക. എക്സെപ്റ്റ് വെൻ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഹിസ് ഓൺ വേർഡ്സ്. ഏതൊഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം സ്പീക്കർ, ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ, ഞാനും മറ്റൊരാളും കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച കാര്യം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ സ്വയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി പ്രൊനൗൺ. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രൊനൗൺസിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു? ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു ബോയ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹി ആവും, ഗേളിനെ ആണെങ്കിൽ ഷീ ആവും. ഇനി മീ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. മീ എന്നുള്ളത് ഹിമ്മോ ഹെറോ ആയിട്ട് മാറും. ഐ എന്നുള്ളത്
ഹി ഓർ ഷീ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. മീ എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹിമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറോ ആവും. ദെൻ മൈ എന്തായിട്ട് മാറും? അതും ഹിസ്സോ ഹെറോ ആയിട്ട് മാറും. മൈ എന്നുള്ളത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ, അത് പൊസസീവ് പ്രനൗൺ ആണ് കേട്ടോ, മൈ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ദെൻ മൈൻ എന്നുള്ളത് ഹിസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേഴ്സോ ആവും. ആണുങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹിസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ, യൂസ് ഹേഴ്സ് ദെം. Then in the direct speech, if the pronoun is we, then we have to use pronoun they to indirect speech, a third person ആണ് they. Then likewise an example is given here. She said he is my son. She said he is my son. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഷീ സെഡ്, അപ്പോൾ വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ആളോട് മൂന്നാമതൊരാളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? ഹി ഈസ് മൈ സൺ, അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളത്. ടു പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് അനദർ പേഴ്സൺ, എ തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കേട്ട് നിന്ന മറ്റൊരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അവൾ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലും വരുന്ന മാറ്റം നോക്കിയേ. ഷീ സെഡ് അതതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി. ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ്. ഡയറക്റ്റിൽ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ്, നേരിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷീ സെഡ് റിമാർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലായിട്ട് കോമ വന്നു. റിമാർക്ക് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ. ഇനി അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഷീ സെഡ് എന്തും കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്, ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഹീക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മകനാണ് എന്നുള്ളത്. അത് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ ആണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ സെൻറ്റൻസിലുള്ളതെങ്കിൽ അതവിടെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് മൈ സൺ. ഈസ് ആണ്, അതായത് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത്? പാസ്റ്റിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു വാസ്. ഈസ് എന്തായിട്ട് മാറും? വാസ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൈ സൺ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എന്നുള്ളത് അവരുടെ എന്നാകും. മൈ ചേഞ്ചസ് ടു ഹെർ സൺ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ ആം ഇൽ, ഷീ സെഡ്. ഓക്കെ, ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഇൽ. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഇൽ. അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഇല്ലാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ എന്നുള്ളത് ഷീ ആയിട്ട് മാറി. ആം എന്നുള്ളതിന് ഈസ്, ആം, ഈസ്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ബോത്ത് ആം ആൻഡ് ഈസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആൻഡ് ദ കോമൺ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബോത്ത് ആം ആൻഡ് ഈസ് ഇസ് വാസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആം വന്നാലും നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏതുപയോഗിക്കും? വാസ് എന്ന ഓക്സിലറിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊനൗണിലുള്ള ചേഞ്ച് കണ്ടല്ലോ. ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് മാറും. മീ എന്നുള്ളത് ഹിമ്മോ ഹെറോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. മൈ ഹിസ്സോ ഹെറോ ആയിട്ട് മാറും. മൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു ഹിസ്സോർ ഹെയേഴ്സ്. വി ഇൻറ്റു ദേ. ഇതാണ് പ്രൊനൗൺസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. ആ സംഭവം മനസ്സിലായാൽ ആരാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ കേട്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ വരുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ട് വരുമ്പം നമുക്കത് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ദിസ്, ദീസ്. ഇത് ഡിറ്റർമിനർ ആണ്. അതായത് നമ്മളവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദിസും ദീസും ഒക്കെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ടൈം എക്സ്പ്രഷനും കൂടെയാണ്. ദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നോക്കിയേ. ഷീ സെഡ് ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ദിസ് വീക്ക്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് പറയാണ്. ഷീ സെഡ്, അതായത് ഒരാൾ നമ്മളെടുത്ത് വന്ന്, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണം. അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അവൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത്?
ഷീ സെഡ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ്. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡയറക്റ്റാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു ദാറ്റ് നമ്മൾ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്തു. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എന്ത് ഗിവൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്, സോ നോ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. അവിടെ ഷീ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈസ് എന്തായിട്ട് മാറി, വാസ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ കമ്മിങ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ. ദിസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ടൈം റെഫറൻസ് അവിടെ എന്തായി, ദിസ് എന്തായിട്ട് മാറി, ദാറ്റായിട്ട് മാറി. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് ദ ടൈം റെഫറൻസ് ദിസ് is given in direct speech, when we change that sentence into indirect speech, the word this changes to that. Okay, this that ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് അവിടെ വരുന്ന മാറ്റം. ഓക്കെ, then this and that used as adjectives usually change to the. ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദിസും ദാറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക് ഇസ് എ നൗൺ ദെയർ. അപ്പോൾ ആ നൗണിനെ അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വാക്കാണ് ദിസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് വി യൂസ് എസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ another example, he said I bought this pearl or these pearls for my mother. These pearls or these pearls for my mother. Okay, he said that he had. I അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി, ഐ എന്തായിട്ട് മാറി, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹീ ആണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെയിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് മെയിലിനെ ഫീമെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പ്രൊനൗൺ ഹീ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ബോട്ട്, ഐ ബോട്ട്, ഈ സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു, യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ്, ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ളത്, ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഐ ബോട്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ് ടു ആണ്. വേർബ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ഓക്സിലിയറി വേർബ് വിത്ത് ദ മെയിൻ വേർബ്. സോ അതെന്താണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം ഏത് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പാറ്റേണും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേണും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ എടുത്ത ഭാഗം ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക, ഓർത്ത് വെക്കുക ഓരോ ടെൻസും. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ ബോട്ട് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് വി യൂസ് 3 ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ദീസ് ആർ ദ 3 ഓക്സിലിയറി വി യൂസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഇതിൽ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്, ഹാസും ഹാവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിലാണ്, ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ് വി യൂസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ്. ഹാസ്, ഹാവ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാഡ്, ഹാസിൻ്റെയും ഹാഡിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ഫോം ഏതാണ്, ഹാസിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഹാഡ്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിച്ച് ഓക്സിലറി വേർബ് ഹാഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹി ഹാഡ്. പിന്നെ ബോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. ആഫ്റ്റർ ദീസ് 3 ഓക്സിലറി വേർബ് വി ഈസ് ഓൺലി വേർബ് 3 മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ദ വേർബ് 3 ഓഫ് ബോട്ട്, ബൈ വേർബ് 1, ബോട്ട് വേർബ് 2 ആൻഡ് ബോട്ട് വേർബ് 3യും ബോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ദ പേൾ or the pearls for his mother. Okay, these used as pronouns can become it, they or them. അപ്പോൾ ഈ ദിസ്, ദീസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അത് ഇറ്റ് എന്നായിട്ടോ, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ദിസോ ദീസോ ഒക്കെ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പകരം ഇറ്റോ ദേയോ ദെമ്മോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദെൻ he came back with 2 knives and said
I found these beside the king's bed. Okay, he came back with 2 knives and said, I found these beside the king's bed. So sentence simple പാസ്റ്റിലാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഐ ഫൗണ്ട്, കെയിം ബാക്ക് കണ്ടോ, വേർബ് ടു ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഹീ സെഡ്, ഹീ ഹാഡ് ഫൗണ്ട്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാറ്റുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ടാണ്. അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ടാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വി യൂസ് നോ ഓക്സിലറി. ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വി യൂസ് വൺ ഓക്സിലറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹി സെഡ്, ഹി തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണല്ലോ ഓൾറെഡി സെൻറ്റൻസിൽ കൊടുത്ത പ്രനൗൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ സെയിം പ്രനൗൺ ഹിയർ. ഹി ഹാഡ് ഫൗണ്ട്, ദ തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫൗണ്ട്, ഫൈൻഡ്, found, verb 1 find, verb 2 found, and verb 3 also found. Found them beside the king's bed. He said, അവിടെ കണ്ടോ, ദീസ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ദീസ് എന്നുള്ള പ്രനൗൺ, ദീസ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ കൊടുത്ത് ദീസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? ദം. ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദം ആയിട്ട് മാറി. ദീസ് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ദം, ദം ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ദെൻ sorry. Then next, he said, we will discuss this tomorrow. He said, we will discuss this tomorrow. അപ്പോൾ again he said that we എന്തായിട്ട് മാറി? we എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. we changes to they, we into they ആയിട്ട് മാറി. will എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ്, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം would. they would discuss. പിന്നെ will, after will, shall, മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം. വില്ല്, വുഡ്, ക്യാൻ, കുഡ്, ഷാൾ, ഷുഡ്, ഓൾ ദീസ് ആർ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് വി യൂസ് ദ വേർബ് വൺ ആണ് മോഡൽ ഓക്സിലറിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽ ചേഞ്ചസ് ടു വുഡ്, വില്ലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് വുഡ്. വുഡ് ഡിസ്കസ് ദിസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇറ്റാക്കി, അതായത് മാറ്റുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, ടുമോറോ എന്നുള്ളത്, ടുമോറോ എന്ന ടൈം റെഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൽ വന്ന മാറ്റം. ഇനി ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിലും പ്ലേസിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ്. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ടുഡേ എന്നുള്ള നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. if there is today in the direct speech, then when we change it into indirect speech, today changes to that day, today changes to that day. Then yesterday changes to the day before, the day before എന്നും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഡേ എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് ഡേ, the day before or previous day, രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Then the next one is the day before yesterday. the day before yesterday എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? 2 days before. Then tomorrow we can change to, we can either use the next day or the following day. Both one we can use the next day or the following day, രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next one, next week or year. next week or ഇയർ, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? ദ ഫോളോയിങ് വീക്ക് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ, ദ ഫോളോയിങ് വീക്ക് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, അതെങ്ങനെ പറയാം? ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് വീക്ക് ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയർ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് വരുമ്പം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദീസ് ഗിവൺ വേർഡ്സ് ആണ്. ദെൻ എ ഇയർ എഗോ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇയർ ബിഫോർ. ഇയർ എഗോ എന്നുള്ളത് ഇയർ ബിഫോർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നോ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾ ആർ ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, I saw her the day before yesterday. അപ്പം ഈ ടൈം
റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ സോ ഹർ ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ. ഐ സോ ഹർ ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പം ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഹി സെഡ് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദെൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്താണ്? ഐ സോ ഹർ ദ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ. ഹീ സെഡ്. ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹീയോ ഷീയോ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ബോയ്, സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഹീ. ദെൻ സോ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ്. നോ ഓക്സിലറീസ് ആർ ദയർ. വേറെ ഒരു ഓക്സിലറിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ സെൻറ്റൻസ് തന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. സോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഓക്സിലറി ഉണ്ടല്ലോ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ കൊടുത്ത ഓക്സിലറിയാണ് എന്ത്? ഹാഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിന് ശേഷം ഓക്സിലറി ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു? സി വേർബ് 1 see, then verb 2 saw, then verb 3 seen. He had seen her 2 days before. ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി? 2 days before എന്നാക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. Then let's see the next one. I will do it tomorrow. He promised. കണ്ടോ, ഇതുവരെ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I'll do it tomorrow, ഞാൻ നാളെ എന്തായാലും ചെയ്യാം. അത് പ്രോമിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിന് പകരം നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർബ് പ്രോമിസ്ഡ് ആണല്ലോ. നമ്മളവിടെ സെഡിന് പകരം വി യൂസ് ദ introductory verb or reporting verb is promised. He promised that I first person changes to he, third person. Then will എന്തായിട്ട് മാറി? would ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ do ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. I would do it tomorrow എന്തായിട്ട് മാറി? അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നായിട്ട് മാറി. I would do it the next day. Okay, then next one. She said my father died a year ago. But she said that my എന്നുള്ളത് my എന്ന് പറയുന്ന possessive pronoun ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണല്ലോ. മൈ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഹെയർ. അപ്പോൾ പ്രനൗണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഐ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നെ മൈ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, മീ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹർ ഫാദർ had died a year before. a year ago എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു? a year before the previous year. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അത് മാറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ സെൻറ്റൻസ് എല്ലാം മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കണ്ടത്. She said that her father died a year before or the previous year. രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാം. Then next one. But if the speech is made and reported on the same day, these time changes are not necessary. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയലോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സെയിം ഡേ ആണ്. പറഞ്ഞ സെയിം ഡേ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടൈം ചേഞ്ച് അത്ര നെസസറി അല്ല. ഇപ്പോൾ പറയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഹി സെഡ് ഐ വിൽ ബി വെരി ബിസി ടുഡേ. ഓക്കെ, അറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് അതായത് ആ മോർണിംഗിൽ അവർ പറയുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല? അവിടെ നമുക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ബി വെരി ബിസി ടുഡേ. ഇന്ന് ഭയങ്കര ബിസി ആവുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടുഡേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അവിടെ മാറ്റില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടിങ് സെയിം ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ മാറ്റം വരുന്നില്ല. വിൽ ബി എന്തായിട്ട് മാറി? വുഡ് ബി ആയിട്ട് മാറി. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദ സെയിം ഡേ. ദെൻ next point.
Here can become there, but only when it is clear what place is meant. Okay. ഹിയർ എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഹിയർ എന്നുള്ളത് എന്താക്കിയിട്ട് മാറാം, ദെയർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ആ കറക്റ്റ് ആ പ്ലേസ് എവിടെയാണെന്ന് മെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ മാറ്റം വരാവുള്ളൂ. ദെൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ഹി സെഡ്, I'll be here again tomorrow. I'll be here again tomorrow. He said that. ഹി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹി ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ ഹി സെഡ് ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. ഐ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്തായിട്ട് മാറി, അവിടെ ഹി ആയിട്ട് മാറി. വിൽ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വുഡ് ബി ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ ഹിയർ എന്തായിട്ട് മാറി, ദെയർ. ഐ വുഡ് ബി ഹിയർ ദെയർ. അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. Usually, here has to be placed by some phrase. She said, you can sit here, Tom. അതായത് അവിടെ ഹിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ്, പ്ലേസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്ന്. അപ്പോൾ ഷീ ടോൾഡ് ടോം ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ എന്നുള്ളത് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി, കുഡായിട്ട് മാറി. കുഡ് സിറ്റ് ഹിയർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, കുഡ് സിറ്റ് ബിസൈഡ് ഹെർ, അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ആ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കണ്ടു, അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദിസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ മാറ്റിയ ഓരോ ടെൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ്, ഏത് സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടെൻസാണ്, ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് നെസസറി. Indirect speech can be introduced by a verb in a present tense. Okay, indirect speech നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ said that എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉള്ള വേർബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് this is usually when we are reporting a conversation that is still going on. ഓക്കെ, നമുക്ക് സേസ് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്, സേസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സേസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒന്ന്, വി ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. അതായത് അപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷനെ എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സേസ് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, റീഡിങ് എ ലെറ്റർ. നമ്മളൊരു ലെറ്റർ വായിച്ചിട്ട് ആ കത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് സേസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ റീഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് ദം. നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് സേസ്. ദെൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് സമ്മൺ മേക്സ് വെരി ഓഫൺ. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യം എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം, സേസ് എന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ്. സേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണല്ലോ, പ്രസൻറ്റ് ഫോം. റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സേസ് എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Tom says that he will never get married. Tom says that he will never get married. Tom പറഞ്ഞു അവൻ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന്. അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വേർബ് സേസ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റിലാണ്. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. വി ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ടോം സേസ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നെവർ ഗെറ്റ് മാരീഡ്. ഹി വിൽ എന്നുള്ളത് വുഡ് ആക്കിയാൽ മതി, വേറൊരു ചേഞ്ചും അവിടെ വരുന്നില്ല. സേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, പോൾ ഫോണിങ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയണം, ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ടാക്സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻ ടു മേരി ഹു ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിസൈഡ് ഹർ. അപ്പോൾ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളോടാണ് ഈ പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടോക്കിംഗ് ഓവർ ഫോൺ. ആൻഡ് ദ പോൾ സേസ് ടു ആൻ ദറ്റ് ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ടാക്സി.
And Anne, another person, Mary, is also standing beside Anne. And Anne says to her, Paul says he's trying to get a taxi. പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ സംഭാഷണം അവിടെ കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ആളോട് പറയാണ് പോൾ അവിടെ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേസിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സേസ് എന്നുള്ളത് സൈഡാക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. B. But indirect speech is usually introduced by a verb in the past tense. Indirect speech നമ്മളെപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Verbs in the indirect speech have then to be changed into a corresponding past tense. The changes are shown in the following table. Changes താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചേഞ്ചസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Okay. Then the change here it is simple present tense എന്തിലോട്ട് മാറും? സിമ്പിൾ, ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾ 2 കോളം ആക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു കോളം എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ്, ഒരു കോളം ഡയറക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. പിന്നെ അത് കോളം ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടെൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റം, രണ്ടും ടെൻസ് ഫോമിലും വരുന്ന മാറ്റം അതിൻ്റെ നേരെ നേരെ എഴുതിപ്പോൾ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ അതെന്തിലോട്ട് മാറും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായിട്ട് മാറും. If the given sentence in direct speech is in simple present, it changes into simple past. Example നോക്കാം. I never eat meat. I never eat meat. കണ്ടോ, eat എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് 1 ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഓക്സിലറി വേർബും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഇനി അത് മാറ്റിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെൻ വി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സെയിം reporting verb explained. He explained that. So I, the first person I is given, but which changes to he. Never eat change into ate. Eat എന്തായിട്ട് മാറി ate. He never ate meat. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ കൊടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ച്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ present continuous. Present continuous. I'm waiting for Anne, he said. I'm waiting for Anne, he said. Present continuous ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ he said that. I changes into he. I already told you the common past form of and is was. അപ്പോൾ he was waiting for Anne. He was waiting for Anne. Was. Then present perfect. I have found a flat. I have found a flat. അപ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ്. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഏതിലോട്ട് പോവും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് എഴുതുക. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്രൊനൗണ് വരുന്നത് അതൊരു കോളമാക്കുക. ഡയറക്റ്റിലെ പ്രൊനൗൺ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നൊരു കോളമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വരുന്നത് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ ഫ്ലാറ്റ്, ഹി സെഡ്. അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും. ഐ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹി. ദെൻ സെഡ് ദാറ്റ് I have found. I change into he. Then have found. Have had ആയിട്ട് മാറും. ഫൗണ്ട് ഹാവിന് ശേഷം ഫൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഹാഡിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും? ഫൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഫ്ലാറ്റ്. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ്. ഹി സെഡ് I have been waiting for ages. I have been waiting for ages. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ കണ്ടിന്യൂസിലെ ഒരു ടെൻസാണ്. I have been waiting for ages. അതെന്തിലോട്ട് മാറ്റും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. He said that he had been waiting for ages. Have been changes to had been. This is the only change. Present perfect to past perfect. ദെൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം.
ഇനി നമുക്ക് തന്നെ if the sentence given to us is in simple past, we changes into which tense? We change into past perfect. Simple past ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങോട്ട് മാറ്റും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അത് മാറിപ്പോവരുത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. I took it home with me. I took it home with me, she said. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? She said. She said he had taken it home with her. Okay. Then ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആവും. ദെൻ വിൽ, ഷാൾ തുടങ്ങിയ മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? വില്ല് വുഡ് ആവും. വിൽ വുഡ് ആവും. ഷാൾ എന്താവും? ഒക്കെ പാസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് മാറും. ഷാൾ ഷുഡ് ആവും. ക്യാന് കുഡ് ആവും. ദെൻ മേ എന്നുള്ളത് മൈറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറും. And he will or shall be in Paris on Monday. So he would be in Paris on Monday. അങ്ങനെ വരും. Then future continuous ആണെങ്കിൽ I will or shall be using the car myself on 24th, she said. അത് കണ്ടീഷണൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. ഷാൾ ബി, വിൽ ബി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താവും അവിടെ? ഷി ഹാഡ് ബീൻ യൂസിങ് ദ, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ she had been using the car herself on the 24th. Then conditional, I said I would like to see it. So I said that I would like to see it. വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈമിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എന്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം? പ്രനൗണിൽ വരുന്ന മാറ്റം. ഐ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ഹി എന്നുള്ളത് വി എന്നുള്ളത് ദേ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ മൈ എന്നുള്ളത് ഹിസ്സോ ഹെറോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. മൈൻ എന്നുള്ളതും ഹിസ്സോ ഹെറോ ആവും, ഹേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ദെൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ മാറ്റം വരും. വില്ല് വുഡ് ആവും, ഷാൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു വുഡ്, ക്യാൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു കുഡ്, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ടുക്ക് പ്ലേസ് വെൻ വി കൺവേർട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, അതുപോലെ all those changes represent the distancing effect of the reported speech. Common sense together with the time aspect from the speaker's point of view, we are more important than the rules when making the usual changes. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും ചില കേസ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും റൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, അത് വന്നാൽ ഇതാവും, ഇത് വന്നാൽ അതാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ആ സ്പീക്കറുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരാം. ഇനി നമ്മൾ ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അതെങ്ങനെ മാറുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒന്ന് നോക്കാം. ഹി സെഡ് വേർ ഇസ് ഷീ ഗോയിങ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്, ദെൻ ഓക്സിലിയറി വേർബ്, ദെൻ വാട്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബാക്കി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റോ എന്താണോ വരുന്നത്, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ. ഇപ്പോൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൻ്റെ അവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ല WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൻ്റെ അവിടെ വാട്ട്, വെയർ, വെന്ന്, വൈ, ഹൂ, ഹൂസ് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി സെഡ് വേർ ഇസ് ഷീ ഗോയിങ്, അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സെഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് നമ്മൾ സെഡിന് പകരം എന്താക്കണം?
ആസ്ക്ഡ് ആക്കണം. നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഡ് പറയാം. അതേസമയം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ടു ആസ്ക്ഡ്. അതെന്തായിട്ട് മാറി? നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. സാധാ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവേഴ്സ് ആവും. ഓക്സിലറി വേർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മാറ്റം നോക്കിയേ, ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വന്നു, പിന്നെ ഓക്സിലറി വേർബ് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച്. ഈസ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ആക്കി, വാസ് ആക്കി. ദെൻ ഷീ, വെയർ ഷീ വാസ് ഗോയിങ് എന്നാക്കി. ഈസ് ഷീ ഗോയിങ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറി, ഷീ വാസ് ഗോയിങ്. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, hope it is clear. Then next one, when we turn direct questions into indirect speech, the following changes are necessary. ഏതാണ് ആ ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നോക്കാം. A, tenses, pronouns and possessive adjectives and adverbs of time and place changes as in statements. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ the interrogative form of the verb changes to the affirmative form. ഓക്കെ, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്തായിട്ട് മാറും? അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Then the question mark, when we change a question into indirect speech, we omit what? The last punctuation mark. Question mark we omitted in indirect questions. അതാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. The next one, if the introductory verb is say, introductory verb അവിടെ say എന്നാണെങ്കിൽ it must be changed to a verb of enquiry. It must be changed to a verb of enquiry. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ആസ്ക്, വണ്ടർ. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർബിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സേ ആയിരിക്കാം, സെഡ് ആയിരിക്കാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? എന്നെങ്കിൽ ആസ്ക് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ട് ടു നോ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർബിനെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനെ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീ സെഡ് വേർ ഈസ് ദ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, വേർ ഈസ് ദി സ്റ്റേഷൻ. സെഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ആസ്ക്ഡ്. Then no change in question word where, the same place we have to replace it. Then is എന്നുള്ളത് എന്താക്കിയിട്ട് മാറും? അവിടെ വാസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാസ് ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും ഓർഡർ മാറും. where the station was, ഫസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് വരും? ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണോ, നൗൺ ഏതാണ് വരുന്നത്, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഓക്സിലറി വേർബ്. where is the station changes to where the station was. That is the difference. Then next point, ask can be followed by the person addressed. അതായത് ആസ്കിന് ശേഷം വരുന്നത് ആരെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹി ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇൻ യുവർ ബാഗ്. വാട്ട് ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇൻ യുവർ ബാഗ്. അപ്പോൾ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ, വാട്ടിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാവ് യു ഗോട്ട്, നിന്റെ ബാഗിൽ എന്താണ്? രണ്ട് പേരാണ്, ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ യു എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? അവിടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറും. അവിടെ രണ്ട് പേരാണ് പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു അവിടെ ഐ ആയിട്ട് മാറി. വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഗോട്ട് ഇൻ മൈ ബാഗ്. ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ആയിട്ട് മാറി. യു എന്നുള്ളത് ഗോട്ടിന് ശേഷം വന്നു. യു എന്നുള്ളത് ഐ ആയി. വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഗോട്ട് ഇൻ യുവർ ബാഗ് ചേഞ്ചസ് ടു മൈ ബാഗ്. Then but want and want to know cannot take an indirect object. Okay, want ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് വിഷ് ടു റിപ്പോർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ where the person addressed is mentioned, we must use ask. He said, Mary, when is the next train? But he asked to Mary when the next train was. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. Then if the direct questions begins with a question word, അതായത് question when, where, who, these are WH questions. Okay, when we write a questions, when we change a question
WH question in indirect speech, we have to repeat the same question word in the indirect question. He said, why didn't you put on the brake? അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല? വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമ്മളവിടെ മാറ്റുന്നില്ല. പകരം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് മാറും? വൈ ഡിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഹാഡ് ആയിട്ട് മാറും. വൈ ഐ ഹാഡ് ഇൻ പുട്ട് ഓൺ ദി ബ്രേക്ക് എന്ന് യു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഐ ആയിട്ട് മാറും. വൈ ഐ ഹാഡ് ഇൻ പുട്ട് ഓൺ ദി brake. He asked her why she hadn't put on the brake. Then she said, what do you want? She asked them what they wanted. What do you want? എന്നുള്ളത് what did they want എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ what they wanted. രണ്ട് did plus want ആണ് wanted. അങ്ങനെ നമുക്ക് did they want എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പകരം wanted എന്നൊറ്റ verb to ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Then she asked them what they wanted. If there is no question word, if or whether must be used. Is anyone there? He asked. He asked if or whether anyone was there. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടൈമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, ടെൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, പ്രൊനൗൺസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, questionsil വരുന്ന ചേഞ്ച്, all these things we discussed in detail, and you read it again and again and fix those points in mind, fix the changes in your mind and do it yourself. Then it will be easier for to memorize all these points. And in the next class we will discuss in how to change commands, request and advice, and how to change exclamations in indirect speech, and we have given certain activities based on this topic, and we have to do that also. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഒരാൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അതാവില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, then only it will fix in your mind forever. Okay, so anyway, we are winding up today's session. I hope it is clear to you all, and we will meet in the next class. And we will deal with the continuation of this same topic. So till then, thank you all.